ঠিক আছে, আজকে আমরা শুরু করব হাউ টু ডিটারমাইন দ্য অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন। আমরা অলরেডি জেনে গিয়েছি যে হোয়াট ইজ অর্ডার। অর্ডার কাকে বলে? ইন এ রেট ইকুয়েশন অর রেট ল দ্য power of the concentration term, that means if rate equal k into third bracket a উপরে যদি m হয়, n উপরে যদি স্মল n হয়, তাহলে with respect to the reactant a পাওয়ার হবে m, with respect to the reactant b পাওয়ার হবে n, and total power of this reaction হবে m plus n। মনে আছে সবার? এটাই তো আমাদের অর্ডারের conception, তাই না? জি স্যার। Okay, so how to determine the order of a reaction? In here there are three types of methods to determine the order of a reaction. Number one is integrated rate equation. আমরা already জানি what is integrated rate equation. Last class we discussed about the first order, second order, and third order integrated rate equation, and also find out the half life of that reaction. Okay, মনে আছে না সবার? জি স্যার। ইকুয়েশন গুলো কি বলা হয়? ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন। এই যে আমাদের এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য রেট ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন ফর থার্ড অর্ডার। এই টাইপের আরো দুটো রেট ইকুয়েশন আমাদের আছে। এখন এই রেট ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা অর্ডার ক্যালকুলেট করতে পারি। কি লেখা আছে দেখো, the reaction under study is performed by taking different initial concentration of the reactant A and the concentration A minus S after regular time interval T। তো আমরা জানি যে after time T initial concentration যদি হয় A, তাহলে after time T initial reactant concentration হবে A minus S যদি X পরিমাণ কম্পাউন্ড ফর্ম হয়। The experimental values of A minus X in T are then substituted in the integrated rate equation for the first order, second and third order equation. এটা কাজ করা যায়। The rate equation which yields a constant value of K correspond to the correct order of the reaction. কি বলছে? The rate equation which yields a constant value of K correspond to the correct order of the reaction. This method of ascertaining the order of reaction is essentially a method of hit and trial, but was the first to be employed. It is still used extensively to find out the order. এত কথা তোমাদের বলার দরকার নেই, জাস্ট এখানে বলা হয়েছে কিভাবে জিনিসটা করতে হয়। এটা আর ডিটেইলস এখানে পড়া আমাদের দরকার নেই, আমরা জাস্ট এতটুকু পড়বো। মেইনলি আমরা গ্রাফিক্যাল মেথডটা পড়বো আর হাফ লাইফ মেথডটা পড়বো, ঠিক আছে? এটা পড়বা তোমরা। এখন আসি আমরা গ্রাফিক্যাল মেথড। For a reactions of the type A2 products, এর থেকে যদি প্রোডাক্ট হয়, এটা কত অর্ডার রিঅ্যাকশন বলো তো? First order. Determine the reaction order by seeing whether a graph of the data fits one of the integrated rate equation. In the case of first order reaction, we have already derived the integrated rate equation. এই যে এটা জানি K equal 1/T ln A by A minus X, তাই না? এখন সিম্পলিফাইং ইট বিকাম, তুমি জাস্ট সিম্পলিফাই করো, এটা তো আগে এরকম অবস্থায় ছিল, ln A minus X equal minus KT plus ln A। এটা ছিল না আমাদের ইকুয়েশনটা অরিজিনাল? জি স্যার। আমরা এই ইকুয়েশনটিকে তো এটা লিখেছিলাম, তাই না? জি স্যার। ওকে, তাহলে আমরা এই রিঅ্যারেঞ্জ করার পর পাই ln A minus X equal minus KT plus ln A। এটাকে আমরা y equal mx plus c এই ইকুয়েশনের সাথে তুলনা করব। এটা কিসের সূত্র বলো তো? ফর্মুলাটা মনে আছে সবার জ্যামিতিতে? জি স্যার। ওই যে ছেদ করে যাওয়া, y অক্ষে ছেদ বিন্দু আছে। মানে এটা মূল বিন্দু দিয়ে গমন করে। যদি c না থাকে তাহলে কি কি ফর্মুলা এটা বলো তো? c না থাকলে মূল বিন্দু দিয়ে মূল বিন্দুগামী, আর কনস্ট্যান্ট থাকা মানে হচ্ছে একটু উপর দিয়ে যাবে, তাই না? সি মানে মূল বিন্দুগামী দিয়ে যাবে। জি স্যার। তাহলে there are two variables in the first order rate equation. এখানে দুটো ভেরিয়েবলস আছে, কোনটা দুটো বলো তো? ln A minus X, y একটা ভেরিয়েবল আর x একটা ভেরিয়েবল। x এখানে x কি বলো তো? স্যার t স্যার। t আর m হচ্ছে মাইনাস k, তাই না? জি স্যার। There are two variables in this equation. One is ln A minus X, another one is t. Hence, if ln A minus X is plotted against for a first order reaction, should give a straight line with a slope of minus k and intercept of ln A figure. However, if the curve obtained, the reaction is not first order. দেখো এখানে কি হচ্ছে? Concentration versus time, আর এখানে ln concentration versus time. নরমাল কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইম রিপোর্ট করতে এরকম হয় যে রিঅ্যাকট্যান্ট দিয়ে শুরু, রিঅ্যাকট্যান্ট আস্তে আস্তে কমে আসতেছে টাইম বাড়ার সাথে সাথে। আর এটা হচ্ছে কি, এখানে বলো তো কোনটা রিঅ্যাকট্যান্টের জন্য কোনটা প্রোডাক্টের জন্য লাইনটা? স্যার চিকনটা প্রোডাক্ট, চিকনটা হচ্ছে প্রোডাক্ট, আর গ্রিন এই যে এই কালার যে পার্পল কালার যেটা সেটা হচ্ছে কি
রিঅ্যাক্টেন্ট, তাই না? রিঅ্যাক্টেন্ট স্যার। সময়ের সাথে সাথে কমে আসতেছে না কনসেন্ট্রেশন, আর প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন বাড়ছে। দিস ইজ দ্য ভেরি সিম্পল প্লট, কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইম। এখন লন কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইম যদি প্লট করি আমরা ওই ইকুয়েশনটাই, যে এই ইকুয়েশন যদি আমরা প্লট করি তাহলে আমরা পাই হচ্ছে স্ট্রেট লাইন, যেখানে স্লোপ হচ্ছে -k। Figure graphs of a fast order reaction, the expected shapes of the curves for plots of reaction concentration versus time and the natural logarithm of reaction versus, এখানে জাস্ট বলা হয়েছে কি প্লট করা হয়েছে। তাহলে তুমি যদি এই কার্ভ, এইটা ln m minus x is plot against for the first order reaction should give a straight line, তুমি এই জিনিস প্লট করে যদি দেখো যে স্ট্রেট লাইন পেয়ে গেছো তাহলে তুমি বলবা এটা ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন। আর যদি কার্ভ আসে তাহলে সেটা কি হবে? ফার্স্ট অর্ডার হবে না। তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন প্লট করে আমরা বলতে পারি হুইচ দিস ইজ ফার্স্ট অর্ডার অর সেকেন্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন। ইজ ইট ক্লিয়ার? আমার কথা কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা? জি স্যার। স্ট্রেট লাইন যদি পাই তাহলে কি অর্ডার হবে? কত অর্ডার হবে? ফার্স্ট অর্ডার। ফার্স্ট অর্ডার। যদি কার্ভ আসে তাহলে ফার্স্ট অর্ডার না। এখন আসলে আমরা সেকেন্ড অর্ডারে দেখি। We have already shown that second order rate equation can be written as 1 by a minus x equal kt plus 1 by a. এই ইকুয়েশন আমাদের ছিল কিন্তু লন এই সেকেন্ড অর্ডারে যখন ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন ডিরাইভ করেছিলাম, তাই না? জি স্যার। এটাকে আমরা লিখতে পারি y equal mx plus c। এখানে y হচ্ছে a by m minus x, m হচ্ছে k, আর x হচ্ছে t, আর c হচ্ছে 1 by a। তাহলে তুমি এখন প্লট করো, this is the equation of straight line y equal mx plus c, hence the two variables 1 by m minus x plus t. Thus when a 1 by m minus x is plot against t, we got a straight line. The reaction is second order. In the case of curve is obtained, the reaction is not second order. দেখো এখানে জাস্ট একটা প্লট দেখানো হয়েছে, মনোমার কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস টাইম কমে আসতেছে, আর 1 বাই মনোমার, দ্যাট মিন্স 1 বাই a minus x, সেটা যদি আমরা প্লট করি তাহলে এখানে আমরা স্ট্রেট লাইন পাচ্ছি। এই স্ট্রেট লাইনের যে কনস্ট্যান্ট সেটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ? বলতো এটা তো কে ছিল পজিটিভ, দ্যাটস ওয়াই কার্ভটা কি এখান থেকে শুরু হচ্ছে, তাই না? জি স্যার। আর আগেরটা কি ছিল? স্লোপটা কি নেগেটিভ ছিল না? জি স্যার, নেগেটিভ। তাহলে এই যে এই ইকুয়েশনে এই ডেটা প্লট করার পর যদি আমরা স্ট্রেট লাইন পাই তাহলে বলবো দিস ইজ সেকেন্ড অর্ডার, আর যদি স্ট্রেট লাইন না পাই তাহলে সেটা সেকেন্ড অর্ডার হবে না, কার্ভ হলে সেকেন্ড অর্ডার হবে। Second, the dimerization of a monomeric compound, a second order reaction. এখানে কি কি প্লট করা হয়েছে? These plots correspond to the dimerization of a monomer in figure A. The experimental determined concentration of monomer versus time, আর B হচ্ছে 1 by monomer, 1 by m minus x versus time. The straight line in B is expected for a simple second order reaction. জি স্যার। Okay, এখন তাহলে আমরা স্ট্রেট লাইন ইন্টিগ্রেটেড রেট ইকুয়েশন ফলো করে প্লট করে আমরা বলতে পারি যে দিস ইজ ফার্স্ট অর্ডার অর সেকেন্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন। নাও অ্যানাদার মেথড ইউজিং হাফ লাইফ মেথড। The half lives t half for various types of reactions are আমরা অলরেডি জানি। ফর ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন মনে আছে t half is proportional 1 by k, ঠিক আছে না? এটা জি t স্যার। half is proportional 1 by k, জি স্যার, ঠিক আছে স্যার। t half equal 1 by a, থার্ড অর্ডার t half equal 1 by a স্কয়ার, এই যে উপরে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম। t half is proportional to 1 by k, আর সেকেন্ড অর্ডারের ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে t half is proportional to 1 by a, আর থার্ড অর্ডারের ক্ষেত্রে ছিল t half is proportional to 1 by a square। এই জিনিসগুলো এখানে লেখা আছে, আমরা অলরেডি এই ইকুয়েশনগুলো জানি। So for nth order reaction we can write t half equal is proportional to 1 by a to the power n minus 1, লিখতে পারি এটা? জি স্যার, লেখা যায়। আমরা দেখো এখানে ফার্স্ট অর্ডার 1 by k, সেকেন্ড অর্ডার 1 by a, থার্ড অর্ডার 1 by a স্কয়ার, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যে কোনো nth অর্ডারের জন্য কি লিখতে পারি? t half is proportional to 1 by a to the power n minus 1। তার মানে এখানে যদি 4 বসাই n এর ভ্যালু তাহলে এটা এখানে কি হবে? a কিউব হবে না? জি স্যার। লিখতে পারি if t1 and t2 are the times for the completion of the same fraction of the change with different initial concentration a1 and a2 and n is the order of the reaction। ধরে নিলাম যে t1 and t2 are the times for completion of the same fraction, একই রকমের
রিয়েক্টেন্ট কনভার্ট হতে প্রোডাক্টে T1 T2 সময় লাগে with initial different initial concentration, but the initial concentration is ভিন্ন ভিন্ন A1 A2। তাহলে আমরা এটা দুইটা ইকুয়েশন লিখতে পারি T1 is proportional to 1 by A1 n minus 1 and T2 is proportional to 1 by A2 n minus 1। লিখা যায় এটা? জি স্যার। Therefore T1 by T2 equal A2 n minus 1 divided by A1 n minus 1, এটা কি লিখতে পারি? দেখো তো লেখা যায় কিনা। T1 equal একটা কনস্ট্যান্ট আসলো, T2 equal আরেকটা কনস্ট্যান্ট আসলো, জি স্যার। কাটা T1 by T2 লিখলাম, তাহলে T1 by T2 লিখলে উপরে কি হবে A2 n minus 1 আর নিচে কি হবে A1 n minus, তাই না? জি স্যার। এই বিষয়ে কি কনফিউশন আছে কারো? আপনারা স্যার। কথা বলেন, ম্যাডামরা স্যাররা, আপনারা শুধু এক দুজন কথা বলেন আর কেউ কথা বলেন না। না স্যার। ক্লাসে আছেন নাকি ঘুমাচ্ছেন নাকি রান্না করতেছেন নাকি ভাত খাচ্ছেন, আই ডোন্ট নো। জি স্যার, আছে স্যার। স্যার আছি। আমার ম্যাডামরা তো কেউ কথাই বলে না, ওনারা তো রান্না করে মনে হয়। না স্যার, আছে, সবাই আছে স্যার। দে আর কুকিং। ওকে, তাহলে এখানে লগ আনলো দুই পাশে, লগ T1 by T2 ইকুয়াল লগ A2 n1 by A1, জাস্ট লগ আনলাম দুই পাশে। তাহলে এটাকে কি লেখা যায় দেখো, লগ T1 by T2 ইজ ওকে ইকুয়াল লগ, এই জিনিস কি লিখতে পারি? এটা দেখো হলো ম্যাথমেটিক্স। জি স্যার। জি স্যার, লেখা যায়। পাওয়ার যদি হয় তাহলে আমরা জাস্ট হোল টু দি পাওয়ার লিখতে পারি, তাই না? জি স্যার। T1 by T2 ইকুয়াল, এখন পাওয়ারটা এই পাশে নিয়ে আসা যায়, এটা তো জানো লগ এর ফর্মুলা, তাই না? জি জি স্যার। স্যার। n minus 1 log A2 by A1। এখন এই যে n minus 1 ইকুয়াল কি লিখতে পারি, log A2 by A1 ডিভাইড, সরি, log T1 by T2 ডিভাইডেড বাই log A2 by A1, এটা লেখা যায়। n ইকুয়াল কি হবে তাহলে 1 plus log T1 by T2 divided by log A2 by A1। এই ইকুয়েশনে, in this equation, if we know the value of A1, A2, T1, T2, then we can determine the order of reaction। ঠিক আছে, and order কিভাবে নির্ণয় করা যায় হাফ লাইফ মেথড থেকে। জি স্যার। এটা তো ইজি স্যার। আবার প্রথম থেকে দেখো, এই যে আমরা জানি ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার, থার্ড অর্ডার, তাহলে ফর nth অর্ডার রিঅ্যাকশন আমরা উই ক্যান রাইট দিস টাইপ। ওকে, এখন আমরা ধরে নিলাম T1 T2 দুটো টাইম ইন্টারভ্যালে কমপ্লিশন অফ দ্য সেম ফ্র্যাকশন হচ্ছে, বাট দিস ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন ওয়াজ ডিফারেন্ট A1 and A2। উই ক্যান রাইট T1 is proportional to 1 by এত and T2 is proportional to এত। এখন এখানে যদি কনস্ট্যান্ট আসে তাহলে T1 by T2 করে লিখতে পারি, বাই টেকিং, এই পাশে লিখবা যে বাই টেকিং লগ on both sides of this equation we can write, তারপরে এবার লিখে 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 শেষ পর্যন্ত তুমি n এর ভ্যালু বের করবে। তাহলে এই ইকুয়েশনে আমরা T1 অর্থাৎ টাইম দুটো যদি জানি আর ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন যদি জানি, তাহলে তো ইজিলি আমরা n বের করে ফেলতে পারবো যে কত অর্ডার রিঅ্যাকশন। ওকে, এখন দেখো এই যে এই ইকুয়েশনটা, ইন দ্য রিডাকশন অফ নাইট্রিক অক্সাইড 50% of the reaction was completed in a 108 seconds when initial pressure was a millimeter and in 14 second initial pressure was find the order of the reaction। এটা অর্ডার বের করতে হচ্ছে। এই প্রবলেমটা তোমাদের এই বলতলি বইয়ের এক্সাম্পলে করে দেওয়া আছে, তুমি দেখবা ওখান থেকে কিভাবে এটা বের করতে হয়। হিন্টস দেওয়া আছে ওখানে, হয়তো এটা হুবহু এই অঙ্কটা উঠানো আছে ওখানে। এখন 9 নম্বরে, for a certain reaction it takes 5 minutes for the initial concentration, 5 minutes initial concentration of 0.5 mole per liter to become এত, অর্থাৎ 0.5 থেকে 0.25 mole per liter আসতে 5 মিনিট সময় লাগে, and another 5 minutes to become 0.125। what is the order of the reaction and what is the rate of the reaction? এটা order হচ্ছে 1 আর b হচ্ছে rate। rate ইকুয়েশন খুব সহজ। এখানে হচ্ছে দেখো 5, এটার 0.5 ছিল, 0.5 এর অর্ধেক কত বলো তো? 0.50 এর অর্ধেক কত? 0.25 স্যার। 0.25 স্যার। তাহলে এই 0.25 হতে 5 মিনিট সময় লাগে, এটা মানে কি বলো তো? টি হাফ স্যার। টি হাফ হচ্ছে 5 মিনিট, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তাহলে এই যে পয়েন্ট, এখানে টি হাফ ইকুয়াল 5 মিনিট দেওয়া আছে, তাহলে তুমি এখানে রেট ইকুয়েশন বের করতে, এরপর হচ্ছে another 5 মিনিট, আরো 5 মিনিট টু বিকাম 0.12। এখানে দুইটা টাইম দেওয়া আছে T1 T2,
এই দেখো এই কোয়েশ্চেন এখান থেকে তোমরা বের করতে পারো। দেখো T1 কত, 0.2, another T1 5 আর A1 কত বলো তো, 0.5, 0.5 স্যার, আর A2 0.25. 0.25। 0.25। ঠিক আছে, তুমি এখানে এই ইকুয়েশনে বসিয়ে দেখো তো এটা ভ্যালু কত আসে। 1 আসার কথা, ফার্স্ট অর্ডার রিঅ্যাকশন হবে। আর তুমি যখন বি এর ভ্যালু অর্থাৎ তুমি রেট কনস্ট্যান্ট বের করতে চাও, রেট কনস্ট্যান্ট তুমি ইকুয়েশনে বসাবা। রেট কনস্ট্যান্ট ইকুয়েশন কি, ফার্স্ট অর্ডার যদি হয়ে থাকে, ফার্স্ট অর্ডারের জন্য কে এর ইকুয়েশনটা ইউজ করব। হ্যাঁ কে ইকুয়াল কি 0.693 ডিভাইডেড বাই টি হাফ না, জি স্যার। তো ভাগ করে দেখো তো কত হয়। টি হাফ হচ্ছে 5, 5 কে 0.69 থেকে 5 দ্বারা ভাগ করো কত হয়। 0.693 টি অন্তরা ভাগ স্যার। টি হাফ কত 5 না, তাহলে কে বের করার জন্য কি করতে হবে, 5 দ্বারা ভাগ করতে হবে। জি স্যার, 0.136 আছে স্যার। এই তো লিখে সহজ অঙ্ক এগুলো জি করবা। স্যার, 0.136। হ্যাঁ, জি এই যে স্যার। এই দুটো প্রবলেম দেখবা। এখন আসো আমরা নতুন জিনিস যেটা পড়বো, থিওরিজ অফ রেট অফ রিঅ্যাকশন। আমরা যে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স পড়ছি, এই রিঅ্যাকশন রেটের দুটো থিওরি আছে। দেয়ার আর টু থিওরিজ অফ রেট অফ রিঅ্যাকশন, কোলিশন থিওরি এন্ড ট্রানজিশন স্টেট থিওরি। দুটো জিনিস আমরা পড়বো। এখন কোলিশন থিওরিটা কি? According to this theory, a chemical reaction takes place only by collisions between the reacting molecules. এটা আসলে বাস্তবতা, যে কোনো একটা রিঅ্যাকশন যখন হবে তখন দুটো রিঅ্যাক্টেন্টের মধ্যে কলিশন বা ধাক্কাধাক্কি, সংঘর্ষ, কলিশন মানে সংঘর্ষ, এটা হবেই। না হলে তো আর যদি দুইজন চুপচাপ করে বসে থাকে তাহলে কি রিঅ্যাকশন হবে? স্যার মলিকুল গুলোর মধ্যে, পার্টিকেল গুলোর মধ্যে তো অবশ্যই কোলাইড হতে হবে, অর্থাৎ কলিশন বা সংঘর্ষ হতে হবে। বাট নট অল কলিশনস আর ইফেক্টিভ। এইটাই তো ফ্যাক্টর এখানে, যে কলিশন হলেই হবে না, ইফেক্টিভলি কলিশন হতে হবে। এখন তুমি মারামারি করতেছো, মারামারি শুধু হাতাহাতি করতেছে, এখানে সেখানে ধমধম করতেছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মানে এমন জায়গায় তোমাকে মারতে হবে যেন অ্যাটাকটা ঠিক মতো হয়, অর্থাৎ হয় হাত কেটে ফেলতে হবে, না হয় মাথা কেটে ফেলতে হবে। এটা হচ্ছে ইফেক্টিভ মারামারি, তাই না? এখন কলিশন স্যার। হতে হবে ইফেক্টিভ কলিশন। এমন কলিশন হলো ঘোরাঘুরি করতেছে রিঅ্যাক্টিভ মলিকুল, এপাশে ওপাশে যাচ্ছে, বাট দুইজনের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে না। সংঘর্ষ আবার প্রপার ওরিয়েন্টেশনে হতে হবে, সংঘর্ষ হইলেই হবে না। বুঝতে পেরেছো? এইটাই বলছে, বাট নট কলিশন, অল কলিশনস আর ইফেক্টিভ। সব কলিশন গুলো ইফেক্টিভ, আর একটা প্রপার ওরিয়েন্টেশনের দিকে হতে হবে, তাহলেই সেটা রিঅ্যাক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টে কনভার্ট হবে। Only a small fraction of the collision produce a reaction. কি বলছে? Very small fraction of the collision produce a reaction. That means reactant থেকে product হবে। The two main conditions for a collision between the reacting molecules to be productive are, এক নাম্বার কি, the colliding molecules must possess sufficient kinetic energy to cause a reaction. অর্থাৎ তোমার দুইটা মলিকুলের বা রিঅ্যাক্টিং স্পিসিসের মধ্যে যদি collision হতে হয়, sufficient amount of kinetic energy লাগবে। এর নিচে কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে যদি কোলাইড হয় তাহলে প্রোডাক্ট হবে না, রিঅ্যাকশন হবে না। দুই নাম্বার কি, দ্য রিঅ্যাক্টিং মলিকুলস মাস্ট কোলাইড উইথ প্রপার ওরিয়েন্টেশন। যে বললাম প্রপার ওরিয়েন্টেশনে কোলাইড হতে হবে। এই হচ্ছে দুটা কোলিশন থিওরি মেইন যে থিম। দ্য কোলাইডিং মলিকুলস মাস্ট পসেস সাফিসিয়েন্ট কাইনেটিক এনার্জি টু কজ এ রিঅ্যাকশন। রিঅ্যাক্টিভ মলিকুলার সাফিসিয়েন্ট কাইনেটিক এনার্জি থাকতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে কোলিশনটা হতে হবে প্রপার ওরিয়েন্টেশনে। বুঝতে পেরেছো? এখন দেখো, let us have a look closer to the collision theory. এক number, the molecule must collide with sufficient kinetic energy. Suppose let us consider a reaction AA BB 2AB. দেখো এখানে A একটা রিঅ্যাকট্যান্ট, B আর একটা রিঅ্যাকট্যান্ট BB, এই দুটো কোলাইড করে কি উৎপন্ন করবে 2AB. A chemical reaction occurs by breaking bonds between the atoms of the reacting molecules and forming new bonds in the product molecules. এটা সিম্পল কথা, আমরা সবাই জানি যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন একসাথে বন্ড ভাঙবে, কিছু বন্ড ফরমেশন হবে, রিঅ্যাকট্যান্টের বন্ডগুলা ভেঙে প্রোডাক্টের বন্ড ফর্ম হবে। ঠিক আছে? The energy for the breaking of bonds comes from the kinetic energy. এই যে বন্ডস ভাঙবে, এই এনার্জিটা আসবে কাইনেটিক এনার্জি প্রসেসড বাই দ্য রিঅ্যাক্টিভ মলিকুলস বিফোর দ্য কলিশন। কলিশন হওয়ার আগেই যে মলিকুলগুলোর যে কাইনেটিক এনার্জি থাকবে তা থেকে আসবে হচ্ছে বন্ড ব্রেকিং এর এনার্জি। এখানে দেখো একটা রিঅ্যাকশন দেখানো হচ্ছে, shows the energy of the molecules A1 A2 as the A2 plus B2 equal to AB progresses. So the energy of the colliding molecules is shown. এই বিক্রিয়াটা দেখো, রিঅ্যাকশন প্রগ্রেস এই পাশে আর এনার্জি। তাহলে এখানে রিঅ্যাকটেন্ট কি কি ছিল আমাদের, A A B B,
এখন এই যে রিঅ্যাকশন হচ্ছে এখান থেকে এই যে এনার্জিটা, এনার্জি ব্যারিয়ার, এই এনার্জিতে যখন উঠবে, এখানে যখন উঠবে তখনই প্রপার কলিশনটা হয়ে প্রোডাক্টে কনভার্ট হয়ে হয়ে এখানে আসবে। এবং এই যে এনার্জি গ্যাপটা ইনিশিয়াল থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এটাকে বলা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। অর্থাৎ কোন একটা রিঅ্যাকশন যদি সংঘটিত হতে হয় তাহলে মলিকুলগুলোর মধ্যে সাফিসিয়েন্ট মিনিমাম অ্যাক্টিভেশন এনার্জি থাকতে হবে। তাহলে দেখো এই গ্রাফ থেকে আমরা কি দেখছি, এ এ বি বি দুটো রিঅ্যাকটেন্ট রিঅ্যাকশন করছে, এই লেভেলে ছিল তাদের এনার্জি, এনার্জি বাড়ছে 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 বেড়ে বেড়ে এই লেভেলে অর্থাৎ এই পয়েন্টে, এবং এটা প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশনের জন্য এক একটা স্পেসিফিক অ্যাক্টিভেশন এনার্জি আছে। মানে এই রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে এতটুকু এনার্জি অবশ্যই লাগবে টু ফর্ম নিউ প্রোডাক্ট। যদি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ক্রস না করতে পারে, এই লেভেলে না ওঠে, তাহলে কিন্তু প্রোডাক্ট হবে না, শুধু রিঅ্যাকশন হবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এইটাই যা 19 shows the activation energy E. That এখন activation energy কাকে বলে? That the minimum energy necessary to cause a reaction between the colliding molecules. That minimum energy that must be necessary to occur a collision or to occur a reaction. স্যার কলিশন থেকে কলাইডিং হচ্ছে না স্যার? কোলাইড মানে হচ্ছে সংঘর্ষ, কোলাইডিং মানে হচ্ছে কোলাইডিং মলিকুল যারা সংঘর্ষ করছে, কলিশন কোলাইডিং মলিকুল। এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ডেফিনিশন, দা মিনিমাম এনার্জি নেসেসারি টু কজ এ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ইন বিটুইন দ্য কোলাইডিং মলিকুলস। এখানে আর কিছু কথা আছে যে only the molecules that collide with the kinetic energy greater than E are able to get over the barrier and react. Only the molecules that collide with the kinetic energy then EA, অর্থাৎ এই EA টা যখন কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে ক্রস করবে মলিকুলরা তখনই রিঅ্যাক্ট হবে, রিঅ্যাকশন হবে। The molecules colliding with kinetic energy less than E fail to surmount the barrier, অর্থাৎ যদি কাইনেটিক এনার্জি এই E এর নিচে হয় তাহলে কিন্তু ব্যারিয়ারটা ক্রস করতে পারবে না, রিঅ্যাকশন থেকে প্রোডাক্ট হবে না। The collision between them are unproductive and the molecules simple bounds to the one another, অর্থাৎ এই কলিশনে কোনো প্রোডাক্ট হবে না, আনপ্রোডাক্টিভ হবে, শুধু নিজেরা একটু ধাক্কাধাক্কি করবে, এর করবে, আর কোনো প্রোডাক্ট হবে না। দিস ইজ নট প্রোডাক্টিভ রিঅ্যাকশন। আর তোমরা বুঝতে পারছো অলরেডি এই গ্রাফ থেকে যে টু occur a chemical reaction the reacting molecule must possess sufficient energy to cross this barrier, and this minimum energy to cause the chemical reaction is called activation energy. এবং এই activation এনার্জিটা অবশ্যই লাগবে তার, আমরা হয় কিন্তু এই এনার্জি ব্যারিয়ার ক্রস না করতে পারলে প্রোডাক্ট হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি স্যার। দেন দ্বিতীয়টা ছিল আমাদের the collision must collide with correct orientation। এটা কি বলছে? The reacting molecules must collide with a favorable orientation, relative position, অর্থাৎ তোমার দুটো মলিকুল যে আসবে একটার সাথে একটা রিঅ্যাকশন, তাদের সাইড, তাদের মলিকুলের শেপ, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে কোন ওরিয়েন্টেশনে কোলাইড হলে প্রপার প্রোডাক্ট হবে, এটা ডিপেন্ড করবে মলিকুলার সাইজ, এনভায়রনমেন্ট, সবকিছুর উপর। The correct orientation is that which ensure direct contact between the atoms involved in the breaking and forming bonds. From the above discussion, it is clear that only the molecules colliding with kinetic energy greater than EA and with correct orientation can causes a reaction. অর্থাৎ মলিকুলগুলো যদি কোলাইড করে with the kinetic energy that is greater than EA, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি চেয়ে একটু বেশি কাইনেটিক এনার্জি থাকে with proper orientation, then cause a reaction, তখনই একটা রিঅ্যাকশন সংঘটিত হবে, occur a reaction। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের এখানে যে ট্রানজিশন স্টেট কলিশন থিওরি মেইন জিনিস। এরপর আমাদের আছে হচ্ছে ট্রানজিশন স্টেট থিওরি, এনার্জি ডায়াগ্রাম ফর এন্ডোথার্মিক, এক্সোথার্মিক, দেন হচ্ছে টেম্পারেচার এফেক্ট। ট্রানজিশন স্টেট থিওরিটা পড়িয়ে ফেলি, ওকে নাকি? আগামী ক্লাসে আমরা বাকি জিনিসটা পড়বো। তাহলে দেখো ট্রানজিশন স্টেট থিওরিটা কি? The transition state theory or activated complex theory, এটাকে activated complex theory বলা হয়, was developed by Henry Arning বলা হয়। This theory is also called absolute rate theory because with its help it is possible to get the absolute value of the rate constant. এই theory দিয়ে আমরা absolute value of the rate constant determine করতে পারি। The transition state theory assume that simply a collision between the reactant molecule does not really cause a reaction. During the collision, the reactant molecules form ট্রানজিশন স্টেট অর অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স হুইচ ডিকম্পোজ টু গিভ দ্য প্রোডাক্ট। এটা মেইন থিম হচ্ছে দুইটা বা তিনটা রিঅ্যাকট্যান্ট একসাথে রিঅ্যাকশন করতে
করে একটা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স ফর্ম করে। এই কমপ্লেক্সটা পরে ভেঙে খুব প্রোডাক্ট হয়। যেমন দেখো in this reaction A আর B C reaction এই দুটো একসাথে হয়ে ABC এই চিহ্ন দিয়ে ট্রানজিশন স্টেট তৈরি বোঝা হয়। অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স এটা একটা মধ্যবর্তী অবস্থা, ইন্টারমিডিয়েট মধ্যবর্তী অবস্থা। এখান থেকে পরে A B হলো প্লাস C প্রোডাক্ট হলো। ডাবল রেগার্ড সাবস্ক্রাইব ইজ ইউজড টু আইডেন্টিফাই দ্য অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। এটা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স ডিনোট করে। এখন দিস ট্রানজিশন স্টেট থিওরি মে বি সামারাইজড কিভাবে করা যায়? In a collision, the fast approaching reactive molecule A, B, C slow down due to the gradual repulsion between their electron clouds. In this process, the kinetic energy of the two molecules is converted into potential energy. প্রথমে কি হচ্ছে দেখো, A আর B, C এই যে দুটো মলিকুলস আছে এখানে, এই দুটো প্রথমে স্লোলি রিঅ্যাকশন করবে কারণ তাদের মধ্যে একটা রিপালশন কাজ করে ইলেকট্রন ক্লাউডের কারণে, ঠিক আছে? এখন এই প্রসেস দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য টু মলিকুলস ইজ কনভার্টেড। এই দুইটা কাইনেটিক এনার্জি কিসে কনভার্ট হবে? পটেনশিয়াল এনার্জি, কারণ এখানে সে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স ফর্ম হবে। 2 নাম্বার, as the molecule comes close, যখন খুব কাছাকাছি চলে আসলো, the interpenetration of their electron clouds occurs which allows the rearrangement of valence electrons. যেটা যখন খুব কাছে চলে আসলো তখন ইলেকট্রন ক্লাউডের মধ্যে একসাথে খুব কাছাকাছি চলে আসার কারণে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, তখন এদের যে ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা হয়। 3 হচ্ছে পার্শিয়াল বন্ড ইজ ফর্ম বিটুইন দ্য এ বি, তাহলে এ আর বি এর মধ্যে একটা পার্শিয়াল বন্ড ফর্ম হবে পার্শিয়ালি, আর বি সি এর বন্ডটা পার্শিয়ালি ব্রেকিং হবে। corresponding weakening of BC বন্ড আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে বন্ড, this leads to formation of the activated complex or transition state. এই প্রসেসে এই activated complex বা transition state তৈরি হয়। activated complex is momentary and decompose to give the product. এটা আসলে অস্থায়ী অবস্থা, এটা ডিকম্পোজ হয়ে পরে এ বি সি এই যে প্রোডাক্ট তৈরি হবে। এখানে দেখো দেখাচ্ছে এ বি, এই যে দেখো এই বন্ডটা পার্শিয়াল বন্ড, এই বন্ডটা ফর্ম হচ্ছে আর এই বন্ডটা উইক হয়ে ব্রেক হয়ে যাচ্ছে এবং পরে এই দুটো বন্ড একসাথে হয়ে এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল, অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স হয়ে গেল। পরের স্টেপে কি হচ্ছে দেখো, এই বন্ডটা ভেঙে গেল, বন্ড ব্রেকস, বন্ডটা ভেঙে এ আর বিটা একসাথে থেকে গেল, সিটা আলাদা হয়ে গেল, প্রোডাক্ট। এখানে আবার গোল দিয়ে বলো সিটা যে স্যার আলাদা হয়ে গেল, এটা কি স্যার এই প্রোডাক্টের সাথেই একসাথে মানে এ আর বি এর সাথেই থাকবে নাকি স্যার এটা আলাদা প্রোডাক্ট? এখানে দুটো প্রোডাক্ট হবে, এ বি মিলে একটা প্রোডাক্ট, সি আলাদা একটা প্রোডাক্ট, আচ্ছা আচ্ছা, এটা অন্য একটা প্রোডাক্ট হিসেবে থাকবে তখন। জি স্যার বুঝতে পারছি। দুটো প্রোডাক্ট, এই যে এটা প্রোডাক্ট এটাও প্রোডাক্ট, এটা জাস্ট প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে, ঠিক আছে? যেমন এখানে দেখো এ বি সি এই দুটো একসাথে কিভাবে হলো, যে ডট 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 বন্ড ফর্ম হলো, একসাথে দুটো একসাথে হয়ে গেল, সেটা আলাদা হয়ে গেল। অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স থিওরি মে বি ইলাস্ট্রেটেড বাই দ্য রিঅ্যাকশন এনার্জি ডায়াগ্রাম। এটা অন্য জিনিস আমি পরে দিচ্ছি। আর এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভেশন ট্রানজিশন স্টেট থিওরি বা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স থিওরি বলা হয়। এই তিনটা জিনিস তোমাকে ভালো করে পড়তে হবে, যে প্রথমে যখন রিঅ্যাকশন মলিকুলার ক্লোজ কাম টু ক্লোজ ইচ আদার, দেন এদের মধ্যে প্রিপারেশন কাজ করে, আস্তে আস্তে যখন কাছে আসে তখন কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য টু মলিকুলস ইজ কনভার্টেড ইনটু পটেনশিয়াল এনার্জি। 2 নাম্বার হচ্ছে the interpenetration of the electron clouds occurs which allows the rearrangement, অর্থাৎ ইলেকট্রন ক্লাউড গুলো যখন কাছাকাছি চলে আসে তখন এদের ভ্যালেন্স শেলের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়। এরপরে কি হয়, পার্শিয়াল বন্ড ইজ ফর্ম বিটুইন AB and corresponding weakening of B and C bond, which lead to the formation of activated complex and it is unstable state. activated complexটা বেশিক্ষণ স্টে করে না, এটা পরে ডিকম্পোজ হয়ে তোমার রিঅ্যাক্টিভ থেকে প্রোডাক্ট হবে। এই দেখো এটা সিম্পল ডায়াগ্রামটা কিভাবে দেখানো হচ্ছে, রিঅ্যাকশন কোঅর্ডিনেট পটেনশিয়াল এনার্জি। তাহলে এখানে রিঅ্যাকটেন্ট ছিল এ বি, এর সাথে বি সি, আস্তে আস্তে যে এনার্জি অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা ব্যারিয়ারটা, এটা এই ব্যারিয়ারটা যখন পার হবে এই উপরই হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সটা থাকে, এইটা থেকে যখন আবার ডিকম্পোজ হবে সাথে সাথে এনার্জি কমে 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 এখানে চলে আসে, প্রোডাক্ট হয়ে গেল। তাহলে দেখো একটা রিঅ্যাকশন যখন হয় তাহলে এ বি সি মানে দুইটা রিঅ্যাকটেন্টের মধ্যে রিঅ্যাকশন হচ্ছে, আস্তে আস্তে এনার্জি বাড়ছে বাড়ছে বেড়ে বেড়ে অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা যখন ক্রস করলো এনার্জি ব্যারিয়ারটা, ওখানে একটা কমপ্লেক্স ফর্ম করলো, অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। তখন এই কমপ্লেক্সটা আবার ডিকম্পোজ হয়ে, যখন ডিকম্পোজ শুরু হলো সাথে সাথে এনার্জি ডাউন হয়ে আস্তে আস্তে এসে রিঅ্যাকটেন্ট হয়ে গেল। এখানে আর অনেক কথা লেখা আছে, এগুলো পড়বা তোমরা। অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কি, এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে হুইচ ওয়ান ইজ এক্সোথার্মিক, হুইচ ওয়ান ইজ এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন। দেখো the potential energy of the system undergoing reaction is plotted against the reaction coordinate
if the potential energy of the product is less, এই যে দেখো এই কথাগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট। If the potential energy of the products, the product's potential is less than the reactants, the energy obtained in going from the activated complex to products will be more than activation energy. The reaction is exothermic. তার মানে কি, পটেনশিয়াল এনার্জিটা যদি প্রোডাক্টের কম হয় রিঅ্যাকট্যান্ট হচ্ছে, দেখো এখানে রিঅ্যাকট্যান্টের পটেনশিয়াল এনার্জি এত, আর এখানে হচ্ছে এই, এখানে দুটো একই রকম মনে হচ্ছে। এটা গ্রাফটা ঠিক মতো আঁকা হয়নি, তোমাদেরকে আমি দেখাবো পরে। এখানে যেটা হচ্ছে দেখো, এই রিঅ্যাকট্যান্টের পটেনশিয়াল এনার্জি কম আর প্রোডাক্টের পটেনশিয়াল এনার্জি বেশি। আমাদের কথা হচ্ছে যদি if the energy potential energy of product is less than the reactant, the exothermic হবে, তাহলে এই হচ্ছে এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন। এন্ডোথার্মিক হয়ে গেল। কারণ কি, কেন এটা এন্ডোথার্মিক হবে দেখো তো, একটু বুঝো কিনা। এন্ডোথার্মিক কখন হবে? এন্ডোথার্মিক একটা ডেফিনিশন কি বলতো, মনে আছে? এখানে স্যার ফাইনাল হিটটা বেশি এনার্জি। এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশনে হচ্ছে হিট কি হবে, স্যার ডেলিটা বেশি স্যার। হিট এনভায়রনমেন্ট থেকে সারাউন্ডিংস থেকে নিবে না, সে হিট জি স্যার কিছুটা নেবে, কনজিউম করবে, তাই না? তাহলে স্যার দেখো, কনজিউম। এখানে রিঅ্যাকট্যান্ট ছিল যে এই যে রিঅ্যাকট্যান্ট এনার্জি এই পাশে তো এনার্জি উপরের দিকে যাচ্ছে, এনার্জি বাড়ছে। রিঅ্যাকট্যান্ট এনার্জি ছিল কম কিন্তু প্রোডাক্টের এনার্জি বেশি। জি স্যার বেশি। যদি বেশি হয় তাহলে এই এনার্জি কোথায় থেকে পাবে সে? স্যার এনভায়রনমেন্ট থেকে নিবে স্যার। এনভায়রনমেন্ট থেকে নিতে হবে, দ্যাটস ইজ এন্ডোথার্মিক। এটাও কিন্তু এন্ডোথার্মিক, একই ফিগার হয়ে গেছে। আর এটাই হচ্ছে আমাদের ইএ, এই যে এই ব্যারিয়ারটা এইখান থেকে শুরু করে ওই ল্যাব উঠতে পর যে এনার্জিটা লাগবে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। তাহলে এখন আমরা যদি এক্সোথার্মিক এটা ড্র করি তাহলে কিভাবে ড্র করবো বলো তো, তখন কিভাবে দেখাবো? এটা আমি একটু দেখাই তোমাদের, এখানে দাঁড়াও, দেখা যাচ্ছে না। স্যার সেট ওটার প্রথমে শুরু হবে স্যার কম, হ্যাঁ দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। শুরুর এনার্জিটা কম হবে আর শেষে বেশি হবে। তাহলে এখানে যদি এরকম হয়, দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার দেখা যায়। ওকে, জি স্যার। মনে করো আমার এখানে হচ্ছে বেজ লাইন, এটা হচ্ছে বেজ লাইন, ঠিক আছে? আমার এখানে মনে করো এ বাই এ বি আছে, এখান থেকে শুরু হলো, নিচে নামবে স্যার। হ্যাঁ এই তো এখানে হবে কি প্রোডাক্ট, জি স্যার। এটা হচ্ছে রিঅ্যাকট্যান্ট, ঠিক আছে না? এই পাশে হচ্ছে পিই, এখানে তোমার নিজেরা পরে আঁকবা এগুলো, ঠিক আছে? আর এই পাশে রিঅ্যাকশন করবে। তাহলে দেখো আমার রিঅ্যাকট্যান্টের চেয়ে প্রোডাক্টের এনার্জি কি হবে, কম হবে। তাহলেই তো এনার্জি এনভায়রনমেন্টে ছেড়ে দিবে, তাই না? স্যার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি আর পটেনশিয়াল এনার্জি কি একই না স্যার? না, একই না, একই না। পটেনশিয়াল এনার্জি তো তোমার একটা রিঅ্যাকশন কাইনেটিক এনার্জি যখন মুভ করে তখন হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি, আর যখন স্টেবল হয় তখন সেটা হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি, ঠিক আছে? আর অ্যাক্টিভেশন এনার্জি হচ্ছে দ্য মিনিমাম এনার্জি। দেখো এই যে ডেফিনিশন লেখা আছে, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ডেফিনিশন তো প্রথমেই লিখেছিলাম, ওই যে জি স্যার লিখেছিলেন স্যার। এই যে উপরে আছে, এই যে ইয়ে দ্যাট মিনিমাম এনার্জি নেসেসারি টু কজ এ রিঅ্যাকশন বিটুইন দ্য পোলারিটি মলিকিউলস। জি স্যার বুঝতে পেরেছি। দুটা রিঅ্যাকট্যান্টের মধ্যে রিঅ্যাকশন করতে যে মিনিমাম এনার্জি লাগবে সেটা হচ্ছে তার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, ঠিক আছে? তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এক্সোথার্মিক আর এন্ডোথার্মিকের এই এনার্জি ডায়াগ্রাম। তোমরা এই দুইটা জিনিস ড্র করা শিখবা, নেক্সট ক্লাসে আমরা পড়ব হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? ওকে, আজকে এই পর্যন্ত আমরা এখানে